maybe trilingual, bilingual, very problem. Yes. So, good morning, all of you. So, today's we are gathered here to celebrate the World Entrepreneurs Day. So, firstly, I welcome to Prasanna Jogdev sir. Now I invite to Kedkar sir for the introduction of this program. Okay. So I invite to Principal Dr. Lowry sir for the welcome of this function. So over to Lowry sir. Yes. Today we have planned a session on World Entrepreneurs Day. And for this particular session, we have with us Prasanna Jogdev. So I welcome you on behalf of Mola Education Society and Arts, Commerce, Science College Sonai, and on behalf of my students and teachers. Prasanna, we have started Institution Innovation Council long back, and actually the programs we initiated in 2018, and from that period onwards, we are conducting different programs for the students, specifically to develop skills in them regarding entrepreneurship, business, whatever can say they require for developing their business, whatever the idea they have with them, how to convert idea into can say prototype, and how to convert prototype into a typical startup. So I think you are the best judge for this and best can say guide for the students, because you started your own organization, specifically in I think environment. So I think this is the good opportunity for student to listen to you. And last year, for conducting all this activity, Minister of Education, Government of India awarded us 4-star rating for our college. Even last year also, we got 4-star rating under this IIC. There are 3 different types of activities. First one, the first level is what IIC activity. The activity is already given by Government of can say India, Minister of Education. These activities we have to run for students. These are called MIC driven and IIC driven activity. Then there are self-driven activities for the student, and there are third category. You have to celebrate days specifically related to can say Environment Day, then Entrepreneurship Day, Intellectual Property Right Day. So these different days we have to celebrate so as to inculcate some certain things to in the student. That's why we are planning such lectures, and we want to can say nurture our students and nourish them with well-learned people. Our college is very can say located in rural area, in remote area, in village. फिर भी हम लोग सोचे कि कुछ ना करना चाहिए, कुछ तो कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए. तो हम लोगों ने कांटेक्ट किया लोगों से, लोगों ने अपना विलिंगनेस दिया, हमारे स्टूडेंट को गाइड करे, और आज आप भी गाइड करेंगे उनको. डेफिनेटली आज का ये डे, एंटरप्रेन्योर्स डे, ये वर्ल्ड लेवल का डे, हमें एक पता होना चाहिए कि एक आइडिया को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे स्टार्टअप डेवलप किया जाता है. और ये आइडिया से बच्चों को पता चल जाएगा कि आइडिया कैसे डेवलप करना है, हाउ टू जनरेट आइडिया. कुछ माइंड में आ जाता है तो देन हाउ कैन से एक आइडिया माइंड में जाता है, बट हाउ टू कैन कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू इनोवेशन, फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर. उसके बाद इनोवेशन भी हो जाता है, रिसर्च भी हो जाता है, बट कभी कभी स्टार्टअप नहीं बनता. What parameters that we require, what can say skill that we require to develop that innovation into a startup, एक कंपनी कैसे बने. आई थिंक इंडिया के लिए अभी ये सबसे जरूरी है. एंड वी हैव यूथ पॉपुलेशन, इतना बड़ा पॉपुलेशन हमारे पास है, यूथ पॉपुलेशन. सो आई थिंक दिस इज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारी स्ट्रेंथ है. और ये स्ट्रेंथ को अगर अच्छी तरह टैकल किया जाए, अच्छी तरह उनको नरिश करे और नर्चर करे, तो इंडिया एक महासत्ता बन सकती है. सो आई थिंक दिस इज कैन से राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू एंड फॉर स्टूडेंट ऑल्सो. आप अपनी जो भी सोच है अपने बच्चों को अच्छी तरह अगर बता दे तो बच्चे हमारे तैयार हो जाएंगे. एंड डेफिनेटली वन ऑफ देम और मे बी 2 और मे बी कैन से 3 और मे बी ऑल ऑफ देम विल कैन थिंक ऑन दिस, और कुछ तो नया बन सकता है. सो थैंक यू प्रसन्न,
for accepting our invitation and joining us. Thank you. Thank you, sir. So now I invite to Dr. Sandeep Kedkar, IIC convener, for the introduction to today's program. So now over to Dr. Sandeep Kedkar, sir. Thank you. This is my proud privilege to welcome and introduce today's resource person, Dr. Prasannath Jogdev sir. Dr. Prasannath Jogdev sir completed his schooling education from Jnana Prabodhini Prashala, Pune. Then he completed his BSc from Ferguson College in microbiology. Then he did his MSc in biotechnology from University of East Anglia, Norwich. And thereafter, he worked as a professor at Ferguson College, Pune itself. Then he did his PhD in marine biotechnology from Nanyang Technical University, Singapore. He founded Lemnion Green Solutions Private Limited to promote low cost and low maintenance solutions and services. At present, he's working as visiting faculty at MIT World Peace University, Pune, and is a chair of International Water Association. So with this brief introduction, now I request today's resource person, Honorable Dr. Prasanna sir, to enlighten and start his session. Thank you, sir. Thank you so much, Laure sir and Kelkar sir. And it's a great honor to be here, and it's a great opportunity to being in Pune, talk to many people out there in Nagar and Sonai. So thank you so much for inviting me. And so yesterday I got a call from Laure sir की असा असा आम्ही कार्यक्रम करतोय आणि will you be interested in giving a talk? आणि मी ऍक्च्युली आय वॉज रिअली हॅपी की अरे वा 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 नवीन मुलांशी बोलायला मिळतंय आणि संवाद साधायला मिळेल, काहीतरी गोष्टी शेअर करता येतील, माझ्याकडनं काहीतरी शिकायला मिळू शकेल, मलाही बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतील. सो मी लगेच हो म्हणलं आणि हिअर वी आर. सो थँक्यू फॉर द इंट्रोडक्शन केळकर सर. मी माझा स्क्रीन शेअर करतो आणि so that we can go further with this. Okay, screen दिसतोय का माझा? Screen display. Yes. So basically या टॉकचं नाव मी असं ठेवलंय आता. It is biotechnology, corrosion, wetlands, and entrepreneurship. So this is basically kind of what all I did. So एक छोटासा हा स्क्रीन आहे की मी आतापर्यंत काय काय गोष्टी केल्या आणि काय काय गोष्टी करत गेलो किंवा कशा गोष्टी होत गेल्या, आणि हे बेसिकली सगळ्यांसमोर मांडायचा हेतू असा आहे की नो मॅटर व्हॉट यू डू किंवा no matter what your background is, if you have a good idea, if you have some dedication, some persistence, if you have a good mentorship, you can definitely do whatever you want. माझी 12वी नंतर सुरुवात झाली की मी आर्मीमध्ये गेलो, 2 वर्ष आर्मीचं ट्रेनिंग झालं. त्याच्यानंतर मला एक ऍक्सिडेंट झाला, त्याच्यामुळे अनफॉर्च्युनेटली सोडायला लागलं. मग मी मायक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी हे सुरू केलं. मग मी PhD करायला गेलो. तो वेगवेगळ्या गोष्टी घडत जातात आणि 2015 पासनं आय ऍक्च्युअली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड लेमनिऑन ग्रीन सोल्युशन. आणि मला खूप लोकांनी हा प्रश्न विचारला की वाय लेमनिऑन, किंवा नाव लेमनिऑन काय आहे हे मी सांगेनच, कारण थोडंसं वेगळं नाव आहे, थोडंसं ट्रिकी नाव आहे. आणि लेमनिऑन ही कंपनी सुरू करण्यामागचं कारण काय, तर मेन मुद्दा असा होता की आपल्याकडे सगळ्यात मोठा असं म्हणता येईल की वॉटर मॅनेजमेंट. सगळीकडे लोक म्हणतात की विश्वयुद्ध परत झालं तर ते पाण्यामुळे होईल, आणि आपल्या इथलं जर जनरल वॉटर अवेलेबिलिटी, वॉटर यूज, वॉटर
वेस्टेज आणि पॉसिबल जो काय वॉटर रियूज होतोय तो हे जर बघितलं तर आपल्याकडे या सगळ्या गोष्टींची खूप जास्त गरज आहे. आणि आपल्या इथले कुठलेही पाणवठे बघितले की आता बी इट नगर किंवा बी इट पुणे, all the water sources or all the water reservoirs that we have are mostly polluted. So they are ecologically degraded. There is no biodiversity left in all these places. And so the question is, what can be done about it? So water management is a problem. Wastewater is a problem. People are coming, but there are mechanical solutions. There are electrical solutions, but they require a lot of money. So can we come up with something which is low cost, low maintenance, which is more biological, which will enhance the biodiversity, which will help the environmental system? So या सगळ्या गोष्टी अनुसरून ते कसं टार्गेट करता येईल किंवा कसे सोल्युशन्स शोधता येतील याच्यासाठी लेमनिऑनची सुरुवात झाली बेसिकली. आता मी जेव्हा सिंगापूरला होतो तेव्हा बऱ्याच लोकांनी मला एक ऍडवाइस दिला की तू सिंगापूरमध्येच कंपनी का नाही सुरू करत, वाय गो टू इंडिया. तर व्हॉट आय थिंक इज, सिंगापूर असेल किंवा बाकीच्या डेव्हलप्ड कंट्रीज असतील की जिथे लोक जनरली जाऊन राहणं प्रिफर करतात किंवा तिथली लाईफस्टाईल लोकांना खूप लुक्रेटिव्ह वाटते, आवडते. सो आय थिंक तिथल्या लोकांनी हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याची सोल्युशन्स ऑलरेडी शोधली आहेत आणि दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन. आणि आपल्याकडे ही सोल्युशन्स शोधणं आणि ती इम्प्लिमेंट करणं याची खूप गरज आहे. आणि सगळ्यात मोठा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे अवेअरनेसची गरज आहे की लोकांना कळलं पाहिजे की आता लेमनिऑन सुरुवात करून आता 4-5 वर्ष झाली की अजूनही मी लोकांना कन्व्हिन्स करण्याचं काम करतो की पाणी स्वच्छ केलं पाहिजे किंवा पाणी रियूज केलं पाहिजे किंवा ग्राउंड वॉटर आपण सगळं वापरून टाकतोय ते रिचार्जही केलं पाहिजे. सो या ज्या गोष्टी आहेत तर त्याचं लोकांना कन्व्हिन्स करणं, लोकांना अवेअर करणं हे काम गेली 5 वर्ष करतोच आहे, पुढेही करत राहावंच लागणार आहे. कारण आपल्याकडे एक सवय असते किंवा आपल्याकडे एक असं समज असतो की माझ्या घरातनं पाणी फ्लश झालं म्हणजे माझं काम संपलं. तर आय थिंक इट इज नॉट लाईक दॅट. आणि दुसरं म्हणजे की ह्याच्यामध्ये मी पीएचडी करत असताना माझ्या स्कूलचं नाव होतं इंटरडिसिप्लिनरी ग्रॅज्युएट स्कूल. सो वेगळ्या वेगळ्या डिसिप्लिन्स एकत्र आणून एखाद्या गोष्टीवर काम कसं करता येतं किंवा एखाद्या गोष्टीवर काम करण्यासाठी वेगवेगळ्या डिसिप्लिन्सची का गरज असते. म्हणजे मी बायोकरोजनवर काम करत होतो तेव्हा मला मेटलर्जी शिकायला लागलं, तेव्हा मला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शिकायला लागलं, तेव्हा मायक्रोबायोलॉजीची माझी बॅकग्राऊंड होती, बायो इन्फॉर्मॅटिक्स मला शिकायला लागलं. सो जेव्हा या सगळ्या स्ट्रीम्स की हे जेव्हा इंटरडिसिप्लिनरी झालं तेव्हा मला ते बायोकरोजनवर काम करणं हे जास्त सोपं झालं. सो आपल्याकडे खूप स्टिरिओटिपिकल बऱ्याच वेळेला विचार होतो की एखादी गोष्ट असेल तर मला इंजिनिअरिंग अप्रोच म्हणजे फक्त इंजिनिअरिंग अप्रोचच वापरायचा आहे किंवा बायोलॉजिकल तर फक्त बायोलॉजिकल अप्रोचच वापरायचा आहे. आणि माझी अशी इच्छा आहे की हे जे वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे लोक आहेत त्यांनी एकत्र येऊन इंटरडिसिप्लिनरी जर सोल्युशन्स काढली तर दॅट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल आणि दे विल बी मोर इफेक्टिव्ह. आता पुढचा एक मुद्दा असा होता की लेमनिऑन का, तर अगेन बी माय ओन बॉस ऑफकोर्स की कोणाला नाही आवडणार. आणि काइंड ऑफ आय वॉज नेव्हर 9 to 5 पर्सन. त्यामुळे पीएचडी झाल्यानंतर आता पुढे काय, आणि मग म्हणून मग ते टू बी माय ओन बॉस म्हणजे ज्या आयडियाज असतात किंवा जे काही करावं असं वाटलं ते लगेच करता येऊ शकतं, असं एक ते फ्रीडम ऑफ डिसिजन मेकिंग हे असतं त्याच्यामध्ये. सो असंही मला एक वाटलं. आणि शेवटचा पार्ट आहे की टू मेक अ डिफरन्स. ऑफकोर्स की तो डिफरन्स ऍक्च्युली व्हायला आणि याला अजून बराच वेळ आहे. आताच सुरुवात झाली आहे, 4-5 वर्ष झाली आहेत आताची, आणि देर इज स्टील टाइम टू, म्हणून मी तिथे क्वेश्चन मार्क घालून ठेवलाय की मेक अ डिफरन्स. की तो होणार आहे की नाही हे आपल्याला पुढच्या काय 20-1 वर्षात कळेल. सो हे त्याच्या मागचं रिझन आहे. आता मेन मुद्दा की लेमनिऑन हे नाव का, तर एक छोटस झाड आहे
आणि त्याचं कारण हे फायटोरिमिडिएशन असं आहे. एक डकवीड नावाचं छोटंसं झाड आहे आणि त्याचं सायंटिफिक नेम आहे, त्याची फॅमिली लेमनेशिया फॅमिली आहे. आणि मी जेव्हा मास्टर्स करत होतो, आय यूज टू वर्क ऑन डकवीड आणि आय वर्क ऑन स्टार्च ऑप्टिमायझेशन इन डकवीड. And duckweed is an excellent phytoremediator. So it uptakes all the nutrients from the wastewater and it cleans the wastewater. And in turn, it produces a lot of protein. So it's a dual advantage. And I was very intrigued by this plant when I was doing my master's. So I continued working on it. My co-founder now, who was my student when I was teaching in Ferguson, he started working on that, and we continued working on duckweed, and we were so inspired by duckweed. It's such a small plant, but doing such magical things, I would say. So from Lemnaceae family, so it's Lemnion bean solution. So that's the background story of the name. सो व्हॉट इज द लावरे सर जसं म्हणले की तुमच्याकडे एक आयडिया असली पाहिजे किंवा तुमच्याकडे एक काहीतरी बेस असला पाहिजे की ज्याच्यावर तुम्ही गोष्टी बिल्ड करता. सो याच्यातला एक बेस होता की फायटोरेमिडिएशन. सो फायटोरेमिडिएशन म्हणजे काय, तर प्लांट्स किंवा त्याच्या असोसिएटेड जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते वापरून आपल्याला कंटॅमिनंट्स कसे रिमूव्ह करता येतील, किंवा मग ते सॉइल मधले असतील, पाण्यामधले असतील, स्लज मधले असतील, कुठलेही असतील. So the science or the process is called phytoremediation. आणि त्याचा थोडासा ट्रिव्हिया की इलिया रस्किननी ती टर्म कॉइन केली होती. आणि बरेच वर्ष झाली आता. येस चेतन. ओके, आय थिंक हात वर केला होता म्हणून विचार. ओके. सो फायटोरेमिडिएशन म्हणजे रेमिडिएशन ऑफ वॉटर, सॉइल, एअर, नंतर आर्टिस्टिक एस्थेटिकली प्लीजिंग इंटरव्हेन्शन की ते दिसायला खूप छान दिसतं आणि विथ एन्व्हायरमेंटल व्हॅल्यू. म्हणजे कुठेही भिंत बांधण्यापेक्षा जर झाडं असतील तर आपल्याला दिसायला कधी जास्त सूदिंग वाटतं, छान वाटतं. सो दॅट इज व्हॉट इट इज. आणि त्याची सुरुवात कशी झाली किंवा लोक कसं, तर चेर्नोबिल सगळ्यांना माहिती असेल की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रॅजेडीज. आणि 26 एप्रिल 1986 ला झाल्यावर ते असं दिसत होतं किंवा अशी त्याची परिस्थिती होती. आणि तेव्हा वेपर होती सगळीकडे, कॉज अ लॉट ऑफ कंटॅमिनेशन ओव्हर 100 माइल रेडियस. आणि द कंटॅमिनेट्स वर एव्हरीवेअर, इन सॉइल, इन प्लांट्स, एनिमल्स, इन द वॉटर, एव्हरीवेअर. सो देर वॉज अ कंपनी कॉल्ड फायटोटेक. म्हणजे सुरुवातीला त्यांनी एक 7-8 वर्ष बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टी करून बघितल्या. दे ट्राईड डिफरंट थिंग्स टू accumulate or get rid of these contaminants. But then in 1996, there was a company called Phytotech. So they started planting sunflower, different strain of sunflower, and it helped them remove a lot of contaminants. And that's how they started using different plants to get rid of different contaminants in that area. And so in 2012, you can see that it started looking like this. And most of the contaminant level was reduced drastically. So this was the basic idea behind Lemnion and how plants can be used effectively, because I think it's like mimicking nature. It's going back to the nature to understand how it functions, because before all the mechanical systems, nature was taking care of itself. So when we talk about wastewater treatment, people used to say in old times that solution to pollution is dilution. कारण तेव्हा वेळ अशी होती किंवा तेव्हा काळ असा होता की वेस्ट वॉटर हे कमी असायचं, कारण पॉप्युलेशन कमी होतं. आणि गावातनं शहरातनं ही नदी जायची, नदीला खूप पाणी असायचं, आणि त्या भरपूर पाण्यामध्ये जेव्हा थोडंसं वेस्ट वॉटर मिक्स व्हायचं, सो दॅट गॉट डायल्युटेड. सो तेव्हा सोल्युशन टू पोल्युशन वॉज डायल्युशन. पण आता ते शक्य आहे का? आता शक्य नाही. कारण आता पॉप्युलेशन एवढं वाढलंय, क्वांटिटी एवढी वाढली आहे वेस्ट वॉटरची की ती सगळी ट्रीट करणं हे खूप अवघड आहे. सो आता हे कसं टार्गेट करायचं किंवा मग लेमनियॉनच्या थ्रू काय काय करता येऊ शकेल असा जेव्हा विचार केला, तेव्हा 3 गोष्टींमध्ये आता काम करतोय. एक म्हणजे इकॉलॉजिकल रिज्युव्हिनेशन ऑफ वॉटर बॉडीज. मग ते एखादा नाला असेल, एखादं तळं असेल किंवा एखादी नदी असेल, मग त्याचं पार्शल वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट करणं, त्याच्यातले न्यूट्रिएंट बॅलन्स सांभाळणं, बायोडायव्हर्सिटी इम्प्रूव्ह करणं.
एस्थेटिक डेव्हलपमेंट करणं. सो बेसिकली त्या वॉटर बॉडीला त्याचं जे ओरिजिनल स्वरूप असायला पाहिजे ते आणून देणं हे काम, किंवा बायोलॉजिकल वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टीम. मग ते एखादं घर असू दे, एखादं इंडस्ट्री असू दे छोटी, किंवा एखादी टाउनशिप असू दे, तर ह्याच्यासाठी कसं बायोलॉजिकली वेस्ट वॉटर कसं ट्रीट करता येईल अशा सिस्टीम्स बनवणं हेही एक काम करतो. किंवा इकॉलॉजिकल लँडस्केपिंग, की समजा माझ्याकडे पूर्णपणे ओसाड जागा आहे आणि ती मला डेव्हलप करायची, मग त्याच्यामध्ये मला कुठली झाडं लावायला पाहिजे, तिथे स्लोप्स कसे आहेत, तिथला सॉइल स्टेटा कसा आहे, तिथे त्याप्रमाणे तिथे कुठली झाडं लावली पाहिजे. जर मला एखादा पाणवठा करायचा असेल तर व्हॉट शुड आय डू फॉर दॅट. सो ऑल दीज थिंग्स कन्सिडर्ड हाऊ वी कॅन डू सम इकॉलॉजिकल लँडस्केपिंग फॉर अ पर्टिक्युलर प्लेस. ती एक गोष्ट करतात. आता मी ह्याच्याबद्दल बोललोच आहे की या ज्या सगळ्या सिस्टीम्स आहेत त्या टेलर मेड असतात, की तुमच्याकडे समजा 1000 लिटर पाणी येत असेल तर त्याप्रमाणे आपण 1000 लिटरची सिस्टीम करतो, किंवा कुठल्या प्रकारचं पाणी आहे, क्वालिटी आणि क्वांटिटी याच्यानुसार आपण सिस्टीम तयार करतो. नंतर इको फ्रेंडली असतात, लो कॉस्ट लो मेंटेनन्स असतात, पाणी परत वापरता येऊ शकतं. इव्हन बायोमास, मी म्हणलं तसं की लिक्विड कॅन अक्युमुलेट अ लॉट ऑफ प्रोटीन. इट कॅन गिव्ह यू अराउंड 45% ऑफ प्रोटीन वेट पर ड्राय वेट, की जे सोयाबीन एवढं आहे. So, and that can be used further. So even biomass can be used. So हे सगळे प्रॉब्लेम आहे, हे सगळे ऍडव्हान्टेजेस आहेत. आता मी काही जे प्रोजेक्ट्स केले, म्हणजे सगळ्यांना त्याचा एक फील यावा की कशा प्रकारचं काम, म्हणून मी काही फोटोज किंवा काही माहिती याच्यामध्ये टाकली. एक वडगाव मावळमध्ये एक नाला होता, त्याचं 2 वर्षांपूर्वी काम केलं. आणि तिथले जे पहिले प्रथम निर्वाचित नगराध्यक्ष मयूर प्रकाश ढोरे, त्यांच्याबरोबर ते काम केलं. आणि ह्याच्यामध्ये दिसेल की ते आधी कसं होतं आणि नंतर कसं दिसायला लागलं. आता डावीकडचा जो बिफोरचा फोटो आहे तो साधारण मार्च एप्रिल मध्ये घेतलेला असेल, आणि उजवीकडचा फोटो आहे तो साधारण सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये त्याच वर्षाच्या, म्हणजे 2020 मध्ये केलेला प्रोजेक्ट आहे हा. आणि याच्यामध्ये महत्वाच्या काय गोष्टी होत्या की त्याचा इम्पॅक्ट काय होतो हे कुठेतरी कॅल्क्युलेट करणं किंवा हे कुठेतरी बघणं हे खूप महत्वाचं होतं. सो मग त्याच्यामध्ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशनच्या दृष्टीने काय इम्पॅक्ट झाला, त्याच्यामध्ये बायोडायव्हर्सिटी इम्प्रुव्हमेंटच्या दृष्टीने काय इम्पॅक्ट झाला, किंवा वेस्ट वॉटर ट्रीट झालं का, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये कशा दाखवता येतील याचा एक प्रयत्न केला. की फ्लो कसा रेग्युलेट केला, फ्लो रेग्युलेट केल्यामुळे त्याच्यातला डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन वाढला, किंवा बँक स्टॅबिलाइज झाल्यामुळे जो प्रत्येक वेळेला येणारा गाळ होता तो कमी झाला, कारण तो जो सगळा गाळ होता किंवा ती जी सगळी बँक होती तर ती घट्ट झाली, त्यामुळे सरफेस लेअर जो इरोड होतो तर ते सॉइल इरोजन कमी झालं, किंवा ॲक्वेटिक बायोडायव्हर्सिटी वाढली, तिथे मासे यायला लागले. सो यस, हे सगळे चेंजेस व्हायला लागले. तिथलाच एक दुसरा फोटो हा आहे की आता डावीकडच्या फोटोमध्ये डाव्या बाजूला भिंतीतून एक पाईप येतो. सो दॅट्स अ वेस्ट वॉटर इनलेट फ्रॉम सराउंडिंग रेसिडेन्शियल एरिया. मग तिथे एक सिस्टीम तयार केली, त्या सिस्टीम मध्ये ते पाणी पडतं आणि मग ते फिल्टर होऊन आणि स्वच्छ होऊन पुढे जातं. तर अशा प्रकारची काही इंटरव्हेन्शन्स करतो. अगेन त्याच्यामध्ये इम्पॅक्ट अनालिसिस करणं, आता कुठलीही गोष्ट करताना इम्पॅक्ट अनालिसिस करणं खूप गरजेचं. सो मग ते कसं करायचं ह्याचा विचार करायला लागलो. सो हळूहळू एक एक गोष्टी वाढवत गेलो. आता आय गेस सारसबाग सगळ्यांना माहिती असेल की 2019 साली सारसबाग अशी दिसायची. एप्रिल 2019चा फोटो आहे. आणि तेव्हा वरती जो हिरवा लेअर दिसतोय याच्यामध्ये, तर ते जलपर्णी सारखंच एक जलकुंभी नावाची वनस्पती आहे, ती सगळीकडे वाढलेली होती. मग त्याचं काय करायचं, मग त्याचा एक डायग्राम तयार केली, त्याच्यामध्ये कुठल्या गोष्टी करायला पाहिजे. या डायग्राम मध्ये बघितलं तर क्रॉसवेन दिसतंय, डी स्ट्रक्चर लिहिलेलं दिसतंय, किंवा वेगवेगळी स्ट्रक्चर्स किंवा बंड्स आहेत, पण ती कुठे कुठे आणि कशी करायची याचं प्लॅनिंग केलं, की ज्याच्यामुळे वॉटर फ्लो कसा रेग्युलेट करायचा हे कळलं. मग काम सुरू केलं. वी वर्क विथ अ लॉट ऑफ व्हॉलंटियर्स. आय थिंक ओव्हर अ पिरियड ऑफ 4 months वी हॅड ऑलमोस्ट 500 plus व्हॉलंटियर्स. आणि वी यूज टू वर्क एव्हरी सॅटर्डे मॉर्निंग फॉर 2 hours. आणि पीपल एन्जॉयड डुईंग दॅट. आणि ह्याचं बेस्ट सर्टिफिकेट काय असेल तर या सगळ्या व्हॉलंटियर्स मधली लोक आत्ता जरी सारसबागेत गेली कधीही, तरी ते तिकडनं हमखास आम्हाला फोटो पाठवतात की आपण याच्यावर एकत्र काम केलं, अजूनही सारसबाग छान दिसते, खूप बरं वाटतंय. सो दॅट इज द ऍक्च्युअल सर्टिफिकेट दॅट वी केप्ट गेटिंग ऑल द टाइम.
आणि मग ही सगळी कामं केली. मी जे आधी म्हणलं होतं की स्ट्रक्चर्स जी तयार करायची होती, मग ती स्टोन स्ट्रक्चर्स तयार केली. आता त्या स्टोन स्ट्रक्चर्स मुळे काय झालं, तर कासवांना वरती येऊन बसायला जागा मिळाली, पक्ष्यांना लँडिंग स्पॉट्स मिळाले. हा एक व्हिडिओ आहे. आणि हे काही बिफोर आफ्टरचे फोटो आहेत. सो दिस विल गिव्ह यू सम आयडिया अबाउट हाऊ इट वॉज अँड हाऊ इट इज. आणि आय थिंक मोर ऑर लेस अजूनही असंच दिसतंय सारसबाग. आणि वी आर व्हेरी ग्लॅड की ती जी इन्व्हेसिव्ह वनस्पती होती ती परत वाढलेली नाहीये, आणि आफ्टर वी रिमूव्ड इट वी कुड कंट्रोल इट्स ग्रोथ. आणि तिथली बायोडायव्हर्सिटी आता बऱ्यापैकी थ्राईव्ह झाली आहे आणि लुक्स गुड. आणि तिसरा एक पार्ट ज्याच्यावर आम्ही काम करतो ते म्हणजे इकॉलॉजिकल फ्लोटिंग बेड्स, की ज्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे काही बेड्स असतात आणि ते आपण पाणवठ्यावर सोडतो, की ज्याच्यामुळे पाणी स्वच्छ होत राहतं किंवा या गोष्टी. आता सध्या काय कामं करतोय, तर कवठे महांकाळमध्ये एक कमंडलू नदी म्हणून एक नदी आहे. आणि आपले RR पाटील सगळ्यांना माहिती असतील, तर त्यांचा मुलगा म्हणजे रोहित दादा पाटील त्यांच्याबरोबर तिथल्या त्या कमंडलू नदीचं काम करतोय, त्याचं रिज्युव्हिनेशन करण्याचं. आता मध्ये एक सिटी फिक्स लॅब्स म्हणून एक चॅलेंज होतं, की वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट म्हणून एक इन्स्टिट्यूट आहे, तर त्यांनी नेचर बेस्ड सोल्युशन्स रिलेटेड एक चॅलेंज घेतलं होतं. तर ते आपण जिंकलो आणि त्याच्यावर आता आपण मुंबईमध्ये काम करतोय. नंतर किवळ्यामध्ये एका नाल्याचं काम चालू आहे, वडगावमध्ये एका नाल्याचं. जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट. Yeah, sorry about that. सो किवळ्यामध्ये एका नाल्याचं काम चालू आहे, किंवा वडगाव मावळमध्ये अजून एका नाल्याचं काम करतोय. नंतर किर्लोस्करांचं एक तिथे मी इकॉलॉजिकल लँडस्केपिंग जो पार्ट म्हणलं. आता ही थोडीशी माहिती झाली कंपनीबद्दल. हे काही कस्टमर्स की ज्यांच्या बरोबर आतापर्यंत काम करत आलोय किंवा अजूनही कंटिन्युअसली कामं करतोय. सो मी म्हटलं तसं की सुरुवातीला हे खूप अवघड होतं, की लोकांना कन्व्हिन्स करणं, लोकांना अप्रोच करणं, की असं काहीतरी करता येऊ शकतं किंवा हे असं काहीतरी करायला पाहिजे, पाणी स्वच्छ करायला पाहिजे, एक्सेट्रा. पण नाव आफ्टर लेट्स से 3-4 इयर्स थिंग्स आर अ बिट बेटर. लोकांना त्याच्याबद्दलचं सेन्सिटायझेशन व्हायला लागलंय, लोकांना त्या गोष्टी कळायला लागल्या, किंवा ऍटलिस्ट पटायला लागलंय की पाणी स्वच्छ केलं पाहिजे किंवा पाण्याची काळजी घेतली पाहिजे, हे मेनली कळायला लागलंय. त्या चॅलेंजेस होते का, तर येस होते, की अवेअरनेस कमी होता, लोकांना कन्व्हिन्स करणं क्लायंट्सना हे खूप अवघड होतं, किंवा कॉम्पिटिशन विथ एक्झिस्टिंग सिस्टम्स. म्हणजे आपल्या इथे कुठेही गेलं की सांडपाण्यासाठी काय करायचं, तर STP बांधून टाका. हे दॅट्स अ व्हेरी कॉमन आन्सर, की सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज द बेस्ट पॉसिबल आन्सर. पण द प्रॉब्लेम इज सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट बांधला की त्याचा मेंटेनन्स होतो का आपल्याकडे, तेवढे पैसे त्याच्यासाठी ठेवले जातात का, आणि ते होत नाही, आणि त्यामुळे त्याची एफिशियन्सी कमी होते. सो हे जे ड्रॉबॅक्स आहेत किंवा हे जे चॅलेंजेस आहेत तिथले, तर ते त्याच्याशी कम्पीट करणं हे खूप अवघड होतं. किंवा कॉम्पिटिशन विथ फेक्स. खूप लोक अशी होती की ज्यांनी फायटोरेमिडिएशन, रीड बेड सिस्टम आणि अशा गोष्टी प्रॉपगेट करायला सुरुवात केली. पण सायंटिफिक नो हाव नसल्यामुळे किंवा हाऊ द सिस्टीम वर्क्स हे माहीत नसल्यामुळे इट डिड नॉट वर्क ऍक्च्युली. आणि मग लोकांच्या मनामध्ये त्याच्याबद्दलचा दृष्टिकोन वेगळा झाला. सो पीपल डिड नॉट बिलीव्ह इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स. तो बिलीफ परत आणणं हे खूप महत्वाचं. आता कुठल्याही प्रोजेक्टसाठीचा सगळ्यात महत्वाचा घटक असतो की फंड्स. कुठल्याही गोष्टीला फंड्स कुठून येणार, मग ते CSR मधनं येणार, ते प्रायव्हेट एंटिटी कडनं येणार, ते गव्हर्नमेंट कडनं येणार, हे बघणं खूप महत्वाचं असतं. नंतर अगेन ब्रेकिंग द स्टिरियोटाइप, इंटरडिसिप्लिनरी कोलॅबोरेशन.
आपल्याकडे खूप लोक इव्हन बायोलॉजिकल सिस्टम्स आणि एन्व्हायरमेंट याच्याशी रिलेटेड खूप लोक काम करतात, पण ते सगळे स्टँड अलोन आहेत. ते स्वतः काम करतात. देर इज नो कोलॅबोरेशन, देर इज नो इंटरडिसिप्लिनरी वर्क. सो दॅट नीड्स टू बी देअर. सो त्याच्यावर आम्ही आता काम करतोय. आता आम्ही आमच्या प्रोजेक्ट्सवर काम करताना आर्किटेक्ट्स असतात, कॉन्ट्रॅक्टर्स असतात, इकॉलॉजिस्ट असतात, जिओलॉजिस्ट असतात, बॉटनिस्ट असतात, हायड्रोजिओलॉजिस्ट असतात. तर या सगळ्यांबरोबर आम्ही एकत्र काम करतो. आणि त्यामुळे सगळ्यांचे व्ह्यूज जेव्हा एकत्र येतात, इव्हन याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट अथॉरिटीजही असतात, कारण त्यांचा पर्स्पेक्टिव्ह ऍज अ स्टेक होल्डर हाही तेवढाच महत्वाचा असतो. सो हे जेव्हा इंटरडिसिप्लिनरी होतं ते जेव्हा ते काम तेव्हा जास्त इफेक्टिव्ह होतं असं मला. येस, चैताली रेज्ड हँड. बर, ठीक. आता त्याच्यामधला सगळ्यात महत्वाचा एक पार्ट असतो की गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स किंवा गव्हर्नमेंट सिस्टीम यांच्या बरोबर डील कसं करायचं. सो आता आय एम नॉट अन एक्सपर्ट येट, बट हळूहळू या गोष्टी एक 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 करत शिकत गेलोय. त्यामुळे आता हळूहळू थिंग्स आर मच बेटर. किंवा ट्रबल मेकर्स कोण असतात की एखादा छान प्रोजेक्ट चालू आहे आणि मग एखादा सो कॉल्ड सुजाण नागरिक येतो आणि मग तो नाही हे तुम्ही करताय हे चुकीचंच आहे अशी सुरुवात करतो, आणि मग त्याच्यानंतर त्या गोष्टी वाढत जातात. आता कोविड वॉज अ व्हेरी बिग चॅलेंज, कारण कोविड चालू असताना सगळं ऑन फील्ड वर्क जे होतं ते सगळं ऑन होल्ड होतं. पण ठीक आहे, हे चॅलेंजेस गेले 3-4 वर्ष येत राहिले आणि पुढेही येत राहतील कदाचित, पण वी आर सेलिंग थ्रू दॅट. आता जे स्टुडंट्स आहेत त्यांना सांगण्यासाठी मी हा एक चार्ट तयार केला की मी जेव्हा पीएचडी केली आणि मी जेव्हा आता नोकरी बिझनेस करतोय, तर तेव्हा त्याच्यामधले काय मला सिमिलॅरिटीज काय वाटल्या की आपण पीएचडी करतो, दॅट इज ऑल्सो इंटरडिसिप्लिनरी. बिझनेस, इट्स ऑल्सो इंटरडिसिप्लिनरी. PhD has to be a unique idea or a concept. We work on it. We find something new. We publish. Same is the case with business. Again, in PhD, there is a holistic approach to a problem where you have to find a niche and work on it. Same is with the business. Then in PhD, doing something which is not explored. Business is doing something which is maybe less explored. But what we need is, we need patience, we need perseverance. There is a lot of responsibility in both the cases. PhD मध्ये at the end of it, or आता ह्याच्यामध्ये in PhD at the end of it you have to convince your jury or examiners. In business you have to convince the officials or clients before you start a project. So that's a difference. And your PhD work has to make some impact, same as business, that there has to be some impact, then only it's considered as a good business. So I think that's that in a nutshell what I wanted to say through this talk. And yeah, I think that's it. So कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता, आणि डिस्कस करायला माझा नंबरही आहे, माझा ईमेल ऍड्रेसही आहे. if someone wants to reach, they can do that. आणि thank you so much for listening to me patiently. आणि जर कोणाला काही प्रश्न असतील तर मी उत्तर द्यायला तयार आहे. प्रश्न विचारायला हरकत नाही. प्रश्न छान प्रेझेंटेशन झालं, आणि डेफिनेटली एक जिवंत प्रश्न, पाणी आणि त्याचं जे आता पोल्युशन झालंय ते कसे कमी करता येईल याच्यावर तुम्ही काम करताय. खरं तर या कामाला माझ्या महाविद्यालयाकडनं, माझ्या विद्यार्थ्यांकडनं आणि माझ्या संस्थेकडनं मी तुम्हाला डेफिनेटली, आम्ही जर व्हॉलंटियर म्हणून जर सपोर्ट करू शकत असू तर डेफिनेटली आम्ही तुम्हाला व्हॉलंटियर म्हणून सपोर्ट करू. त्याचबरोबर जर काही आम्हाला टेक्निकल नॉलेज आमच्याकडे असेल आणि जर उपयोगाला येत असेल काही तिथे, तर डेफिनेटली आम्ही तिथे तुम्हाला नक्कीच तुमच्याबरोबर काम करायला इच्छुक राहू. पण एवढा मोठा ज्वलंत प्रश्न जो पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये जेवढ्या नद्या खराब झाल्यात आणि नद्यांचं पाणी आता पिण्याच्या लायक नाही, जिवंत पाणी आपण म्हणतो, ते जिवंत पाणी बघायला मिळत नाही, ते आता मेलेलं पाणी, आपण त्याला डेड वॉटर म्हणतो. मला वाटतं हा जिवंत प्रश्न आहे.
आणि याच्यावरती फार काम करण्याची गरज आहे. आणि दिस इज राईट प्लॅटफॉर्म की मुलांच्या मध्ये ह्या आयडिया इग्नाइट होणं आणि कुठेतरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं. तुम्ही जो जर्नी सुरू केलाय खरंच त्याचा पाथ फार कठीण होता असं मला वाटतं. आणि एवढ्या कठीण पाथवर तुम्ही सुरुवात केली आणि तुम्ही आता कुठेतरी पोहोचला, एक डेस्टिनेशन तुम्ही गाठलेलं आहे. तर पहिल्यांदा मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो, तुमचं कौतुक करतो आणि धन्यवाद पण देतो. का? कारण कोणीतरी सुरुवात करायला पाहिजे होते आणि यू हॅव स्टार्टेड दिस. आणि हा नुसता स्टार्ट तुम्ही केला नाही, तर तुम्ही तो इंटरडिसिप्लिनरी केला, जिथे बॉटनी, जिथे झुओलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, इकॉलॉजी, जिओग्राफी, जिओलॉजी या सगळ्या विषयांना एकत्र घेऊन मला वाटतं तुम्ही ही सुरुवात केली आहे. थँक्स. चांगलं काम सुरू केलं. ओके. काही क्वेश्चन्स असतील तर नक्कीच आपण विचारू शकता. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये जर क्वेश्चन टाकले तरी चालतील, आपण बघूया आणि त्याप्रमाणे आन्सर करता येतील. थँक्यू सर. मुळा एज्युकेशन सोसायटी, आर्ट कॉमर्स सायन्स कॉलेज सोनई व यश इन्क्युबेशन सेंटर व IIC इन्स्टिट्यूट इनोव्हेशन काउन्सिल यांच्या अंतर्गत आपण आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे सेलिब्रेट केलाय. त्यासाठी आज आपल्याकडे प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉक्टर प्रसन्ना जोगदेव सर हे उपस्थित आहेत. तर काम तर सगळेच करतात, सगळेच नवीन उद्योग करणार आहात, एंटरप्रेन्योर्स होणार आहात, बिझनेस करणार आहात. पण आज जे काही तुम्ही समाजाच्या साठी काम करतायत, इन्व्हायरमेंट साठी काम करतायत, ही आज काळाची गरज आहे. आज जे इन्व्हायरमेंटल इश्यूज आहेत ते सगळ्यात जास्त आहेत आणि त्याच्यातच खूप जास्त ऑपॉर्च्युनिटी आहेत. खूप साऱ्या नवीन आयडिया घेऊन विद्यार्थी काम करतील आणि आपलं जे व्याख्यान आहे, आज जे स्पीच आपण दिले, आपली स्टोरी सांगितली, त्यानंतर नवीन एंटरप्रेन्योर्स होण्यासाठी, उद्योग करण्यासाठी काय गरज आहे हे पण तुम्ही आपल्या व्याख्यानामधून सांगितलं. आणि निश्चितच आमच्या विद्यार्थ्यांना जे आज आमच्याकडे जवळ 125 विद्यार्थी आज आपले लेक्चर्स ऑनलाईन ऐकतायत सेमिनार हॉलमध्ये बसून, त्यांचं मी खूप खूप कौतुक करतो. कारण असे वक्ते आम्हाला मिळाले हे आज आमचं भाग्य आहे की आम्ही मुलांसाठी आपण आपलं जे काम केलेलं आहे ते योगदान जे मुलांपर्यंत पोहोचवतायत आणि जे इश्यूज आहेत ते आपण एन्व्हायरमेंटल इश्यूज सॉल्व्ह करत, त्याबद्दल मी सर आपले खूप खूप कॉलेजच्या वतीने, सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आणि स्टाफच्या वतीनं आभार मानतो. त्याचबरोबर कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर शंकर लावरे सर हे नेहमीच आम्हाला मार्गदर्शन करत असतात. नवीन नवीन आयडिया, इनोव्हेशन या संदर्भात विद्यार्थ्यांना, स्टाफला सांगत असतात. त्याबद्दलही मी त्यांचं, आज ते उपस्थित राहील त्याबद्दलही त्यांचं मी आभार मानतो. त्याचबरोबर IIC चे कन्व्हेनर डॉक्टर संदीप खेडकर ही आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत. त्यांचंही मी कॉलेजच्या वतीनं, स्टाफच्या वतीने आणि विद्यार्थ्याच्या वतीनं आभार मानतो. त्याचबरोबर आज जे सर्व विद्यार्थी आपलं लेक्चर्स ऐकतात, व्याख्यान ऐकतायत आणि त्यांनी खूप आनंद घेतलाय आपल्या लेक्चर मधून, त्यांचं मी कौतुक करतोय आणि आभार मानतो. त्याचबरोबर टेक्निकल टीम असेल आमची, त्या सगळ्या टेक्निकल टीमचं मी आभार मानतो. आणि आजचा कार्यक्रम हा संपला असं मी जाहीर करतो. थँक्यू. प्रसन्न सर, तुमचा नंबर मुलांच्याकडे असेल, तुम्हाला ते प्रश्न विचारतील नंतर. येस. आता कसं युट्यूब वरती कदाचित हा तिथे चालू आहेत, मुलं तिथे बघतायत, तिथून तुम्हाला ते काही गुड मॉर्निंग वगैरे असे मेसेज आता सुरुवात झाली, हळूहळू तुम्हाला ते विचारतील आणि हा कंटिन्यू 2-3 दिवस ते बघून काय काय असेल, समजा तुम्हाला वेळ मिळाला तर नक्कीच तुम्ही त्यांच्या प्रश्नांचं शकाल. सो थँक्यू वन्स अगेन. नक्कीच. आणि आणि चॅट बॉक्स मध्ये माझा नंबर परत टाकलाय, सो कोणाला हवा असेल तर यू कॅन टेक इट फ्रॉम देअर. ओके. चॅट बॉक्स मध्ये प्रसन्न सरांनी त्यांचा नंबर दिलेला आहे, विद्यार्थ्यांनी तो पाहिजे असेल तर तुम्ही सेव्ह करून ठेवा आणि डेफिनेटली तुमच्या काही मनात शंका असतील तर प्रसन्न सर त्याचं नक्कीच निरसन करतील आणि फायदा होईल. थँक्यू. येस. थँक्यू सो मच.